میں نے نیند کے موضوع پر سلیپ کے متعلق چند لیکچر سنے۔ اس میں ڈاکٹرز حضرات اور دیگر جو لیکچر دینے والے تھے وہ بار بار یہی بتا رہے تھے کہ کم از کم ایک نوجوان کو، ایک آدمی کو 8 گھنٹے سلیپ لینی چاہیے، 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ اگر آپ رات 11 بجے تک نہیں سوتے تو آپ کے جسم میں فلاں خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 11 بجے تک سو جاتے ہیں تو فلاں جو مٹیریل ہے، مواد ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بندے کو صحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، تفکرات، فکر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو صحت کے لیے 8 گھنٹے سونا بڑا ضروری ہے۔ اس قسم کے لیکچر دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اتنی سلیپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نیند کو بنایا کس نے۔ جب انسان تھک جاتا ہے اور ایکسٹریملی ٹائرڈ، بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور ہی لکس ورن آؤٹ، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت جب بندہ سوتا ہے تو یہ نیند کون دیتا ہے؟ نیند کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ النبأ میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنا دیا۔ سباتا اس کا معنی ہے کام کو قطع کر کے، کام کو ختم کر کے راحت حاصل کرنا، آرام کرنا۔ جب بندہ سو جاتا ہے، سلیپ کرتا ہے، تو جتنا بھی تھکا ہوا ہو تو نیند کے ساتھ ہی انسان کو راحت اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، سائنس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الروم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، دن اور رات کو، رات اور دن کو سونا، نیند کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت نہیں، آیات ہے، آیات میں سے ہے، بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر انسان چند دن کھائے نہیں، پیے نہیں تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن چند دن اگر انسان سوئے نہیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ یعنی کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ نیند ہے۔ جو سلیپ انسان نہ کرے تو وہ مر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹیبلٹ کھا کر، میڈیسن کھا کر آرام کرنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے، ان کو نیند نہیں آتی، بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ مزدور ہیں، جو ورکر ہیں، سارا دن کام کاج کرتے ہیں، تو شام کو جب کھانا کھا کر اپنے بیڈ پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی یہ عظیم نعمت ہے کہ ان کو بغیر میڈیسن کے، بغیر ٹیبلٹ کے راحت، آرام اور سکون حاصل ہو جاتا ہے اور وہ 8 گھنٹے آرام سے سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے نیند جو ہے۔ اگر یہ نیند نہ ہوتی تو انسان پتہ نہیں کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کتنے جلدی ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ نیند ہی ہے جو انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو، صبح کو جب اٹھتا ہے تو اس کو فریشنس کا احساس ہوتا ہے، تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن اور رات کو سونا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے۔ انسان رات کو بھی سوتا ہے، اس کو لیلولہ کہتے ہیں، دن کو بھی سوتا ہے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کو بھی راحت و آرام فرمایا کرتے تھے اور دن کو بھی آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا، عبادت کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے اور روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا طریقہ بھی بڑا اچھا ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور فرمایا رات کو وہ نصف رات کو، ہاف نائٹ جو ہے وہ آپ قیام کرتے، سوتے، اور ہاف نائٹ کو نیند کرنے کے بعد آپ
तिहाई हिस्सा अल्लाह की बात किया करते और फिर छठे हिस्से को फिर आप सो जाया करते। मसलन अगर रात के 6 घंटे हों तो 3 घंटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सोया करते थे, फिर 2 घंटे इबादत किया करते थे, फिर 1 घंटा फिर आप स्लीप करते थे, सोते थे। तो इस तरह ये कितना मौजूद और बेहतरीन तरीका है सोने का और इबादत करने का। कुछ लोग जब सोते हैं तो फिर 8 क्या 15-15, 16-16 घंटे भी सो जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो इससे नमाज़ें भी ज़ाया हो जाती हैं और बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। और जो नौजवान सारी सारी रात सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, मोबाइल पे उंगलियां लगाते रहते हैं, फिंगर चलाते रहते हैं, अपना हैंड चलाते रहते हैं, आँखें ख़राब करते रहते हैं, जब सुबह को टाइम होता है तो अज़ान होती है तो वो सारी रात ख़त्म हो गई, तो सो जाते हैं जाकर। जब वो सोते हैं तो नमाज भी गई। अब जब सुबह को जब जितनी भी जल्दी उठ जाएं 10, 11, 12 बजे, तो उनको जो सन डॉक्टर है, यानी सूरज की जो रोशनी है, जो शुआएँ हैं, जो उसमें हरारत है, जो तरोताज़गी है, वो उनको मैसर नहीं होगी। और नौजवान इसीलिए उनकी एनर्जी कम हो रही है और विगर कम हो रही है, उनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें ख़त्म होती जा रही हैं, क़ुव्वतें, और वो न जाने किस साइड पे जा रहे हैं नौजवान। इस मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो गई। फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इसमें ख़राबियाँ भी बहुत सारा पैदा हो गई। तो रात को अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। अगर अल्लाह ताला रात ना बनाता तो राहत और आराम कैसे मैसर होता, सुकून कैसे मैसर होता? अगर दिन ना होता तो ये रोशनी कैसे होती, कारोबार कैसे होते? फरमाया मिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनू फ़ीही व तबतगू मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। उसने अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से रात बनाई ताकि तुम सुकून हासिल करो, दिन को काम काज करो और शुक्र भी अदा करो उसका। तो लिहाजा ये रात, ये सोना, ये नींद, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। तो सोने के मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो नींद जो है, स्लीप, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और सोने में जब इंसान सो जाता है उसको फिर पता नहीं चलता कि मेरे आज़ा कहाँ हैं, मेरे हाथ कहाँ हैं, मेरे पाँव कहाँ हैं। तो जब सोने में बंदा सो जाए, सुबह उठे तो उस वक्त उसको उठकर किसी बर्तन में या किसी पानी में या किसी ऐसी चीज़ में हाथ नहीं डालने चाहिए, बल्कि उनको हाथों को धोकर फिर हाथों को पानी में डालना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें क्या पता कि रात तुम्हारे हाथ ने कहाँ गुजारी, लिहाजा धोकर पानी में हाथ डाला करो। इसी तरह जब बंदा उठता है तो नाक को भी साफ़ करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाक के बासे में शैतान जो है रात गुजारता है। ठीक है। इसी तरह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो और भी बहुत सारी दुआएं पढ़ते, और ये भी आप पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इस तरह ही है ना हदीस पर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मैं अल्लाह के नाम से सोता हूँ और बेदार होता हूँ। जब उठते तो पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे सोने के बाद बेदार कर दिया। इसमें नींद को मौत कहा गया, नींद को मौत कहा गया। तो गोया इंसान को इसी तरह अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा। तो जिस तरह इंसान सो जाता है फिर उठता है, तो नींद जो है मौत की बहन है। ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोते थे तो आपके बड़े ही हसीन खराटे भी आप कभी कभी लेते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक रात मैंने क़याम किया। वो मेरी खाला का घर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा का घर था, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोए, आराम किया, क़याम किया, नमाज़ें पढ़ीं और वितर पढ़ने के बाद फिर आप अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आए। तो फिर मैंने आपके खराटों की आवाज़ भी सुनी, आप हसीन खराटे ले रहे थे। आई हर्ड हिम स्नोरिंग, आप खराटे ले रहे थे। तो कुछ लोगों को तो बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, लेकिन हल्के फुल्के अगर खराटे आ जाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये तो नींद का एक लुत्फ़ और दुबाला कर देते हैं। तो बहरहाल सोने के मुतल्लिक़, स्लीप के मुतल्लिक़ मैंने अर्ज़ किया है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिसको अच्छी नींद आती है, अच्छे तरीके से सोता है, अच्छे तरीके से सोता है दिन को रात को सुन्नत समझकर, तो बहुत बड़ी नेमत है।